जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। एहि बाणी महापुरख की। निज कर वासा होए। सो दर के सो कर के जित बह सर्ब समाले। वाजे नाद अनेक असंख्याम। केते वामन हारे। केते राग परिस्यों कहियन। केते गामन हारे। गामे तोहणो पौन पानी बैसंतर। गावे राजा धर्म दुआरे। गावे चित गुप्त लिख जाने। लिख लिख धर्म विचारे। गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी। सोहन सदा सवारे। गावे इंद इंदासन बैठे। देवतियां दर नाले। गावे सिद्ध समाधि अंदर। गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी। गावे वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी शर्म। जुग जुग वेदानाले। गावे मोहनिया मन मोहन। सुरगा मछ प्याले। गावन रतन उपाये तेरे। अठ
सठ सठ तीरथ नाले गावे योध महाबल सूरा गावे खाणी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुद नो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिन सीम माया जिन उपाई कर कर वेख कीता अपना जीव तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाई जो तिस पावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहिब जी दी ਇਹ 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਬਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। मैं बेनती भी करांगा भाई साहब जी नूं ये शब्द जपजी साहब दे विच इस तो बाद सोदर दे विच और फिर आसा राग दे विच ये 3 वारी गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच दर्ज है और तिना ही थावां ते पाठ भेद भी है। लगा मात्रां दा कुछ अक्षरां दा भी फर्क है। सो जे आप जी
संखेप में संगत नाल सांझ करो तो बहुत अच्छा होएगा। नहीं तो असी सवेरे शामी दोवें समय इस पाठ नूं इक्को जिहा ही पढ़ी जाने आ। तकरीबन 36-37 पाठ भेद ने इहदे विच। सो आप जी विद्वान हो, क्योंकि अज देवनेत ये शब्द लड़ीवार कथा विच विचारिया जाना है। अज 11 बजे जो दरबार साहब ते हमला होया सी, सिंह सिंगड़ियां बच्चे जो शहीद होए सन, उन्हां दी याद विच 11 बजे श्री अखंड पाठ साहब जी की प्रारंभता होनी है। परसों 10 बजे भोग पैणगे। उपरंत इसे अस्थान ते दरबार विच कीर्तन होवेगा, पंथक विचारां होणगियां, कौम की चढ़ती कला वास्ते अरदास होवेगी। कल 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहीदी गुरपुरब है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज साहब बहुत शरधा सत्कार दे नाल मनाया जाना है। सो इन्हां सारे समयां ते सेवा करके, हाजरियां भर के गुरु कीयां बख्शिशां प्राप्त करनियां। शबील गुरुद्वारा बंगला साहब दे विच 3 थावां ते लाई जा रही है। अगर आप जी ने समग्री भेजनी है, रसद भेजनी है, तो आप जी स्टोर विच भेज सकते हो। सेवा करनी है, आप हथीं आके कर सकते हो। पर होर कोई भी सज्जन जतन ना करे अपनी वक्री शबील लाउण दा, क्योंकि सफाई का भी ध्यान रखना है और जिहड़ा सुनेहा है असीं उहदा भी ध्यान रखना है कि असीं शीतलता का, प्यार का संदेश दिने आ। भावें साडे गुरु जी नूं उस दिन तती तवी ते बिठा के तत्ता रेता शीस विच पा के शहीद किया गया सी। सो ये साडे पुरखियां दे वेले तो चली हुई परंपरा है शबील दी। आओ इस दे नाल लिटरेचर भी वंडिए ताकि दुनिया नूं कल दा इतिहास पता लग सके। गुरु घर दी सेवा दे विच गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रशाद दी देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। 4 तरीक तो परसों तो 25 तरीक तक गुरमत कैंप लगने ने दिल्ली विच वख-वख गुरुद्वारियां विच। सो सारियां सभा सोसाइटियां नूं मैं बेनती करांगा कि आप जी धर्म प्रचार कमेटी नाल संपर्क करो। वध तो वध असी बच्चों नूं गुरमुखी धर्म की मुढ़ली जानकारी दईए, अपनी पनीरी नूं, अपनी जनरेशन नूं संभालीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू दंडोत बंदन अनेक डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, गुरु की कथा आरंभ करिए। आशीष बख्शो, फतेह प्रवान करो।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਅਜੀਮ ਰਚਨਾ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਜਪ, 27ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਪਾਠ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਮੂਲ ਪਾਠ ਜਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੋਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਸੋਦਰ ਵਿੱਚ, ਤੀਜਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਜਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੋਸ਼ਟ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੋਦਰ ਦਾ ਜੋ ਪਾਠ ਹੈ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੋਦਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਕੋ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ, ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਗਾਵੇਂ ਤੋਹਨੋਂ, ਪਰ ਮੂਲ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਪੌੜੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸਤਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸ਼ਕੀਨ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸੋਦਰ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਚਰਜ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਰ ਹਨ ਔਰ ਦੋ ਹੀ ਘਰ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ, ਦੂਜਾ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਤਲਬ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੂਝੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਵੱਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤ ਦਰ ਵਸੈ ਕਵਨ ਦਰ ਕਈ ਹੈ। ਐ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸੂਝ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੂਤਨਾ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਤਾਲਾ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਈਏ, ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਰੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ, ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾ ਗਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਨਾਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੁਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹਨ, ਸਨਾਤਨ ਮੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਘੰਟਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਰਮਜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਨਾਦ ਵਜਾਣਾ, ਜੋ ਘੰਟਾ ਵਜਾਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪੁਰਖਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ,
ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੜਫਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਉਹਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੁਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਦ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਦ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੁਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਰਲੀ ਹੈ, ਧੁਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਦ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਡਮਰੂ ਹੈ, ਨਾਦ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਧੁਨ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਣਾ ਹੈ, ਧੁਨ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਛੇੜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਰੰਦਾ ਛੇੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਲਾਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕਿਤਨੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਨਾਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਬਾਹਰ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਈਅਨ ਰਾਗ। ਜੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਰਾਗ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰਵੋ ਵੇ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਭੈਰਵ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਉੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਾਗ ਹਨ ਇਹ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 84 ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਸ਼ਤ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗਨੇ 30 ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੈ 18 10 20। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 84, ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੇਂ ਤੋਹਨੋਂ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ। ਜੇ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋਂ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਾਵੇਂ ਤੋਹਨੋਂ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਜੋ ਅਗਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਪਸ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਠੰਡਕ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਪਸ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਹਵਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਸ ਇਹੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਇਹਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਤੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਜੋ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਧੰਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ ਰੂਹ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵੇਂ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੇ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ, ਤਬ ਕੌਣ ਪਰਦਾ ਤੇਰਾ ਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਮਦੂਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਨਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਚਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਨੇ, ਗੁਪਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੇ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨ ਸਦਾ ਸਮਾਰੇ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਈਸ਼ਰ ਵੀ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੀ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵੇਂ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਣ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੋ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਾਵੇਂ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਿੱਧ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ
ਤਾਂ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਧਰਤੀ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਨ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਭੁੰਜਾ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੇਤ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਡੋਲ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਜੋਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਿੰਘੜੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੋਪ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੰਸਾਰੀ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਧੀ, ਉਹ ਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਧੀ। ਸਮਾਧੀ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਪਰ ਚੇਤਨਾ ਉਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ, ਪਰ ਚੇਤਨਾ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਜਾਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ। ਤੇਰਾ ਬਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਾਵੇਂ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੇਂ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਤੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਤੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਜਤੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਤੀ ਹੈ, ਜਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, 70 ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ, ਬਿਖ ਕੋ ਮਾਰ ਕਢਾਵੋ। 10 ਬੈਰਾਗਨ ਮੋਹ ਬਸ ਕੀਨੀ, ਪੰਚੋਂ ਕਾ ਮਿਟਨਾਵੋ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨੇਂਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਮੇਂਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਜਤੀ, ਉਹੀ ਜਤੀ। ਫਿਰ ਸਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਾਨੀ। ਕੋਈ ਧਨ ਦਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਛਕਾ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਰਜ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੋ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ।
तो कितने ही जति जत करके गा रहे ने, कितने ही सती सत करके गा रहे ने, कितने ही संतोखी संतोख धारण करके गा रहे ने। संतोख, ऐ प्रभु जो कुछ दिता है मैं ਇਹਦੇ काबिल भी नहीं सी, बहुत कुछ दिता है, बहुत कुछ दिता है, पर गुस्ताखी माफ़। मैं एक अर्ज करा, सानू सब कुछ मिलने तो बाद भी असी गिला शिकवा करते हैं, क्योंकि मन की ये फितरत है, मन का ये सुभाव है। मन उसनों वेखदा है जो घर विच वस्तु नहीं है, मन उसनों वेखदा है और गिला शिकवा करदा है, कहता है ए पातशाह मैनू तो की दिता है, की दिता है। शेख शादी साहब की एक छोटी जी घटना आप जी दे मैं सामने रखा, गल पकड़ विच आवे। वो लिखदा है कि जदों असीं तालीम हासिल करन वास्ते मदरसे दे विच जांदे सी ते मदरसे तो थोड़ी जी दूर एक मसीत सी ते सानू ये हुक्म सी कि 5 वक्त की नमाज उत्थे अदा करनी है, मसीत विच, मसीत विच। ते असीं हर रोज़ मसीत विच जांदे से, सवेरे दोपहर शाम रात, तो 5 वक्त। जिहड़ी 2 वक्त की नमाज होंदी सी वो शुकराने विच होंदी सी, सवेर दी ते शाम दी। बाकी जिहड़ी नमाज होंदी सी 3 वक्त की वो गिला शिकवा विच होंदी सी, क्योंकि अरब देश की धरती तप रही होंदी है, साडे पैरां दे विच जोड़े नहीं होंदे सी। ते शेख शादी साहब कहंदा मैं खुदा नूं कहंदा सी, ऐ खुदा कौन कहंदा है तू रहमत करदा है, कौन कहंदा है तू गरीब नवाज है, कौन कहंदा है तू तरस करदा है। आ देख साडे पैर तप रहे ने ते तैनूं कदे तरस नहीं आया। साडे कोल इतनी गरीबी है कि असी जोड़े भी नहीं लै सकते, इतनी गरीबी है। रोज़ गिला शिकवा, रोज़ गिला शिकवा। शेख शादी साहब जी लिखते हैं कि एक दिन मैं रो पिया, रो पिया। इस करके रोया कि जदों मसीत विच नमाज अदा करने वास्ते मैं जा रहा तो उस मसीत दी पौड़ियां ते एक ऐसा मनुख चढ़दा पिया है जिन्हां दे दोवें पैर ही नहीं हैं, लत्तां ही नहीं ने दोवें। और मसीत दी पौड़ियां तो चढ़दा चढ़दा कहंदा है ऐ खुदा, ऐ अल्लाह, ऐ परवदगार, लोग तां कहंदे ने कि परमात्मा दयावान है, पर मैं तां अखां दे नाल वेखिया तूं वाकई दयावान है। लोग तां कहंदे ने तूं कृपालू है, पर मैं तां अखां नाल वेखिया तूं कृपालू है। शेख शादी साहब अपने आप नूं कहंदा है देख तेरे पैरां विच जोड़े नहीं हन, तूं गिला शिकवा पई करदा है, ओहदियां दोवें लत्तां नहीं हन, वो शुकराना करदा पिया है। तो साहिब कहंदे ने संतोखी परमात्मा नूं गा रहे ने, ऐ प्रभु सानू बहुत कुछ दिता, बहुत कुछ दिता, बहुत कुछ दिता। गावें वीर करारे, 52 वीर मन्ने गए ने, जिन्हां दे विच गिणती हनुमान जी की भी आती है। 52 वीर सारे दे सारे उसनों गा रहे ने, गावन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदां नाले। वड्डे वड्डे आलम फाजल याफ्ता गा रहे ने, अपने इंद्रियां नूं वस विच करके गा रहे ने, शुकराना कर रहे ने। गावें मोहनियां मन मोहन, सुरगा मछ प्याले। वो मोहनियां जिहड़े कि जगत नूं मोह लैंदियां ने, स्वर्ग लोक दियां, मातर लोक दियां, पताल लोक दियां, वो भी प्रभु का शुकराना पे करते हैं। ए प्रभु तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। गावन रतन उपाए, तेरे 68 तीरथ नाले। ए प्रभु ये जो रतन हैं इन्हां दे विच जिहड़ी चमक है, हीरे मोती जवाहरात नीलम पदम,
ਪੁਖਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਮੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਪੁਖਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨੂਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕੋਹੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਕੋਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਔਰ ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੱਥਰ ਜੋ ਪਹਾੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਹੀ ਨੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਥਰ, ਤੂੰ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਵੇਂ ਤਦਨਾ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵੇਂ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਬਲੀ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ, ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਅੰਡਜ, ਜੋ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੀਵ ਨੇ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੰਡਜ। ਜੋ ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ, ਜਾਨਵਰ, ਜੇਰਜ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਰਜ, ਅੰਡਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਬੁਜ, ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ। ਚਾਰੋਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੇਂ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੇਂ ਖੰਡ ਮੰਡਲਵਰ ਵੰਡ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਜੋ ਖੰਡ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਡਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਧਰਤੀਆਂ, 7 ਪਤਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 7 ਆਕਾਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। 14 ਪੁਰੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਨਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸ਼ਕੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਪਰ ਸਈ ਤੁਧਨੋਂ ਗਾਵੇਂ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਂ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਤੇਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ। ਭਜਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ, ਰੋਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ। ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ। ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ,
ਜਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੀ, ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮਣਾ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੱਚਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਧਨਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਲਮ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਵੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਖਲੂਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ? ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੂਲ ਪਾਠ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ। ਨਹੀਂ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਭਾਂਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕਰਤੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗ ਕਰਤੇ ਦੀ ਮਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੈਨੇ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੀ ਮਖਲੂਕ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ? ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਜ਼ਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ?
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਰੋਜ਼ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਤੇਰੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਆਪਣੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਐੜਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਰੱਰਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭ ਨਹੀਂ ਥਾਈ। ਦੱਦਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ। ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ। ਚਾਰੋਂ ਅੱਖਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਪਤ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹਾਂ ਵੱਡੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਯਾਫਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।